مجھے یہ بتائیے ان 75 سالوں میں اس ملک نے، اس پاکستان نے کیا کیا اچیو کیا؟ یہ آپ ہر چیز میں تھے کیوں کر رہی ہیں کیوں نہیں کر رہی؟ سر آپ کے پاکستان کا لوگوں نے خیال نہیں رکھا، ملک توڑ دیا، ملک میں رہنے والوں کو توڑ دیا۔ Imagine 2 روپے لیٹر پیٹرول ہے، 1 روپے کلو آٹا ہے. How am I gonna fix these things؟ کوئی قمیص شلوار پہنے ہوئے صاحب تھے، وہ اپنی بندوق کے ساتھ والی پاکٹ میں رکھ رہے ہیں. Oh my God! یہ امید کہ فلاں آئے گا تو وہ سب صحیح کر دے گا، میرا لیڈر ہوگا تو یوں کمال کرے گا، میری زبان بولنے والا ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف جو بات ہے۔ فرینڈس، اگر کوئی کار خراب ہو جائے تو اس کو چلانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگی، اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اس کار کو بنایا ہو۔ آج ہمارے مہمان وہ ہیں جنہوں نے ایک قوم کو بنایا، اس کو ایک پہچان دلائی، دنیا بھر میں اس کے لیے ایک مقام بنانے کی کوشش کری، جنہوں نے ہمیشہ بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ I am talking about the one and only آپ کے ہمارے قائد۔ ارے بھائی یہ نہیں، I am talking about قائد اعظم۔ پلیز کٹ the call۔ السلام علیکم قائد اعظم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ یہ پاکستان ابھی پروسیس میں ہے، فائنلائز نہیں ہوا، آپ نے جذبات میں اس کو بنا ڈالا۔ I'm sorry سر، پاکستان بن چکا ہے۔ کب؟ 1 سیکنڈ ہولڈ کیجئے۔ یا ڈاکٹر اقبال، یہ پاکستان کب بنا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں کیا انگلینڈ گھومنے گیا اور آپ لوگوں نے پیچھے پاکستان بنا دیا؟ جناب صاحب ہم لائیو ہیں، پلیز آپ کال کٹ کیجئے، ہم انٹرویو لینے بیٹھے ہیں۔ اوکے، لیکن یہ کب میں بنا پاکستان؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ جناب صاحب پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ 75 سال؟ خدا کا خوف کرے بی بی، میں ویسے ٹی بی کا مریض ہوں، مجھے آپ دل کا مریض بنانا چاہ رہی ہیں؟ سر آپ کی اور بہت سارے لوگوں کی جدوجہد کے بعد پاکستان بن چکا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان 75 سالوں میں اس ملک نے، اس پاکستان نے کیا کیا اچیو کیا؟ سر ہم نے علم و ادب، احترام، شاعری میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیے تھے، کئی ملکوں کی ایئر لائنز ہم نے چلوائی تھی، بہت سارے ملکوں کو ہم نے قرضے دیے تھے۔ 1 سیکنڈ مجھے یہ بتائیے، یہ تھے ہے کیوں نہیں کہہ رہی ہیں آپ؟ کئی ممالک کے اسٹوڈنٹ ہمارے ملک میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، بہت ہی کم عرصے میں ہم نے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر لیا تھا، بس ہم نمبر 1، میرا مطلب ہے نمبر 1 بننے ہی والے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیے بی بی، یہ آپ ہر چیز میں تھے کیوں کر رہی ہیں کیوں نہیں کہہ رہی؟ سر آپ کے پاکستان کا لوگوں نے خیال نہیں رکھا، ملک توڑ دیا، ملک میں رہنے والوں کو توڑ دیا، نمبر 1 بننے کے چکر میں نمبر لاسٹ بن کے رہ گئے ہیں۔ ملک میں بد امنی ہو گئی ہے، سیاست کا حال تو نہ ہی پوچھیں، کچھ نہیں پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ملک کا پیسہ دبئی اور امریکہ میں رکھا جاتا ہے، عدلیہ کا نظام تو نہ ہی پوچھیں سر، عدلیہ تو مکاروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیے، بس سنا ہوگا کہ جب بائک کے اندر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اس کو چوک کھینچ کے بڑھاتے ہیں۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ ویل سر، آنیسٹلی اسپیکنگ ملک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اب بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی قرضہ لینا پڑے گا۔ ایکسکیوز می، واٹ از دس بنگلہ دیش؟ ڈھاکہ کی سڑکوں پر لنگوٹی باندھ کر منہ میں
राजा जानी पान रखकर कितनी कैंपेनिंग की है तुम लोगों ने, सारी मेहनत हम सब की बर्बाद कर दी। सर आप तो सिगार पीते थे। एक छोटे मुल्क का लीडर इतनी महंगी चीज कैसे पी सकता है? वो तो सिर्फ प्रमोशनल एक्ट था, फोटोग्राफी के लिए, दैट्स इट। नशा छोड़ दिया, आई मीन सिगार छोड़ दिया। असल में बात यह है कि कैंपेनिंग के दौरान मैं कराची में दोस्तों के साथ कैरम खेला करता था, साथ में वो तंबाकू वाला पान भी खा लेते थे। फातिमा जना मेरी बहन मेरे साथ ट्रेंड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनको हेड बना दें एंड देन यू विल सी वो क्या करती हैं। आई एम सॉरी सर, फातिमा जीना इलेक्शन हार गई थी और उसके बाद उनकी डेथ भी हो चुकी है। अफसोस, सद अफसोस, मुल्क बनाने वाले की बहन को हरवा दिया। लाजमी यहाँ पे किसी ने अपनी बहन। सर आप कायद हैं, प्लीज अपनी लैंग्वेज का तो ख्याल करें। अबे चुप, मेरी बहन को हरवा दिया, वो बेचारी मर गई और मैं अपनी जबान में अपने जज्बात का भी इजहार नहीं कर सकता। ये मेरी लैंग्वेज है एंड आई हैव ऑल द राइट टू यूज दीज वर्ड्स। सर मैं आपकी जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन हमारी यूथ जो ये शो देख रही है उसके ऊपर क्या असर जाएगा? ये यूथ ही है बेटा जिसने ये मुल्क बनाया। ये कारनामा है अलीगढ़ के शपाटर लॉन्डो का, जिन्होंने ये सारा गेम पकाया। अगर तारीख देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से बड़े मुंह के फायर किसी और ने नहीं किए। सर आप एक लॉयर थे, एक विजनरी लीडर थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया हो? आपसे किसने कहा मैंने मैकेनिज्म नहीं बनाया? What do you think about मुस्लिम लीग? मैं मुस्लिम लीग छोड़ कर गया था ताकि सिस्टम डिट्रैक ना हो। सर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग जिया, कौन सी मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं आप? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बरेली में रहती थी, सिंगल मदर थी और स्कूल टीचर्स थी। सर लगता है आपने कोई पुराना खाता खोल लिया है। खाता क्या, तेल लेने। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी जमात बनाई थी, मालूम नहीं कब मैं उसकी शादी हुई और उसके इतने सारे बच्चे हो गए। सर जो लीडर बड़ा हुआ उसने अपनी अलग जमात बना ली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्या बातें बता रही हैं। अंग्रेजों से लड़े, हिंदुओं से लड़े, अलग मुल्क बनाया। मुझे ये बताइए जिसने जमात अलग बनाई उनके दिमाग में क्या था? क्या मुल्क ठीक नहीं बना था? ये नई जमात बनाने की तुकी क्या थी? सर इसका जवाब तो आपको वो पॉलिटिशियन ही दे सकते हैं। वैसे अब मुल्क को पॉलिटिशियन चलाते ही नहीं हैं। What? पॉलिटिशियंस नहीं चलाते तो फिर मुझे बताएं कि ये मुल्क चलाता है तो कौन? सर वो खैर छोड़ें, आप कुछ कह रहे थे। बहुत अफसोसनाक किस्म की बातें आप बता रही हैं। आप सारे पॉलिटिशियंस को मेरे सामने बुलाएं और मैं उनकी की क्लास लूंगा एक एक करके। सर इतनी जल्दी तो कोई नहीं आ सकता, सब ज्यादातर सरकारी दौरों पे गए हुए होते हैं। वैसे एक गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन चुका है। बात हुई ना एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री की। मुझे एक और बात मालूम करनी है कि ये जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं इनके अंदर अमन कायम हुआ? नहीं सर, कश्मीर और फलस्तीन आज भी जल रहे हैं और कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज में डिस्को अय्याशियां उरूज पर हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये एटम बम जो है इन्होंने अपनी जेब में घुसाने के लिए रखा हुआ है। सर आप क्या जंग के लिए उकसा रहे हैं? ये बम जो है ये मारने के लिए नहीं होते, ये होते हैं धमकाने के लिए। सर धमकी तो दूर, हमारे लीडर्स तो बस कंडेम करके आगे निकल जाते हैं। तो फिर इसको उठाकर बेच देना और दुनिया में ऐलान कर दें कि हम एटम बम बना तो सकते हैं, चलाने की हिम्मत हम में नहीं है। वैसे ये एटम बम बनाया किसने? आई वांट टू मीट दैट गाय। सर अब्दुल कदीर साहब ने बनाया था। वैसे वो भी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। Oh my God. और उनकी इस मार्वलस जॉब का हमने सिला ये दिया कि उनको नज़रबंद कर दिया। बहुत ही अफसोस के साथ बहुत ही बुरे हाल में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। So sad. वेल सर मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ तहजीब आफी का। इरशाद। तुझे बतलाता लेकिन शर्म बहुत आती है, तेरी तस्वीर से जो काम लिए जाते हैं। Oh my God, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने कायद के ऊपर, अपने मुल्क का बनाने वाले के ऊपर ऐसी बात। आई एम प्रीटी श्योर आप कंफ्यूज हो रही हैं, वो किसी खातून के ऊपर ये शेर लिखा होगा उन्होंने। नहीं सर, आप ही की तस्वीर
ان غلیظ جگہوں پہ جانے کے لیے مجھے اپنا منہ پھیڑ کے ناک نہ بند کرنی پڑے. That's what the point is. ویری ویل سیڈ سر. کوئی ایڈوائس، کوئی امید اپنے ملک کے لیے؟ آپ نے اتنی ایفرٹس کی ہیں، ایسے مایوس ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. رائٹ سر، آپ آئے، آپ کا شکریہ. آپ نے اپنے ایموشنز عوام کے سامنے رکھے. اب عوام نے خود ٹھیک ہونا ہے یا کسی لیڈر کا انتظار کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ارے تم ابھی تک سو رہی ہو، تم اسکرپٹ پکڑو یہ، اور وہ گیسٹ آنے والے ہیں. کون سا اسکرپٹ؟ اور جناح صاحب کہاں ہیں؟ کون جناح صاحب؟ یہ پکڑو، فریش ہو جائے.